Hello and good morning to one and all student. Yesterday we discussed how to write chemical formula of acid, base and salt. Student, today we will going to study about another basic concept of chemistry, that is how to write the electronic configuration of elements. Students, before going to study the how to write electronic configuration of element, we will study the required terms for writing the electronic configuration of elements. Students, in that first one we will discuss the element. Element nothing but it is a pure substance made up of only one kind of atoms. Means the any substance if it contain same kind of, means only one type of atoms, if it consists of only one type of atoms, then it is called elements. For example, I taken two examples here. This is case A, this is case B. You see the case A, all atoms are one type, means all are similar, then it is called element. If see the B here, all atoms are not one type, some are small, some are big, then it is called a compound. If the substance consisting of only one kind of atoms, then it is called element. If the substance consisting of two or more type of atoms, then it is called compounds. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ನಾವು ಇಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಅನ್ನ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು, ಒಂದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಕಾನ್ಫಿಗರೇಷನ್ ಹೇಗೆ ಬರೆಯುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಟಮ್ ಅನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ವಸ್ತುವನ್ನ, ಅಂದರೆ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ವಸ್ತು ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಟಮ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಒಂದು ಗುಂಪನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಟಮ್ಗಳಿವೆ, ಇಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಟಮ್ಗಳಿವೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಅಟಮ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಅಟಮ್ಸ್ಗಳಿದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ, ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಟರ್ಮ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಅಟಮ್. Atom is nothing but it is a smallest and indivisible particle of an element. It is a part of element. It is a part of element and it is a smallest part of the element. And it cannot divide again. It cannot divide again. For example, you take A itself. In A, there are so many atoms. This is a very smallest and simplest indivisible atom is called, indivisible part is called atom. ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, ಎರಡನೇ ಒಂದು ಪದ ಏನಾಗಿದೆ, ಅಟಮ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಇದು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಭಾಗವೇ. ಅಂದರೆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಎದರಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ, ಅಟಮ್ನಿಂದ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಅಟಮ್ಗಳಿಂದ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ, ಎಲಿಮೆಂಟ್ ಆಗಿರ್ತದೆ. ಆ ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಆ ಅಟಮ್ ಏನು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಮತ್ತೆ ಒಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ, ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಎಲಿಮೆಂಟ್ನ ಅತ್ಯಂತ ಚಿಕ್ಕ ಭಾಗವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಅಟಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ. ಆಮೇಲೆ okay, next we will discuss what is inside the atom. What is the structure, inside structure of atoms. Student, already we discussed in the lower classes the center part of the atom. This is an atom. This is the center part of an atom. This center part of an atom is called nucleus. This center part of an atom is called a nucleus.
nucleus. This is called a nucleus. This nucleus consisting of two types of subatomic particles. One is proton. It is a positive charge. It is a positive charge. And another type of atom, it is a neutron. It doesn't has it no charge. It doesn't has a charge. And around the nucleus there is another subatomic particle is revolving around the nucleus, revolving around the nucleus. That subatomic particle is called a electron. This charge of electron is negative. This electron carries the negative charge. Proton carries positive charge. Electron carries negative charge. Neutron carries no charge. ಮಕ್ಕಳೇ, ನಾವು ಈಗ ಅಟಮ್ನ ಒಳಗಿನ ಒಂದು ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟನ್ನು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ. ಏನು ನಾವು ಒಂದು 8 ಮತ್ತು 9ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅಂದರೆ ಅಟಮ್ನ ಒಂದು ಮಧ್ಯಭಾಗವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೇವೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಇರ್ತದೆ? ಪ್ರೋಟಾನ್ ಇರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ ಇರ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟಾನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇರ್ತದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಾನ್ಗೆ ಚಾರ್ಜ್ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಚಾರ್ಜು ಇದು ಹೊಂದಿರಂಗಿಲ್ಲ. ಆಮೇಲೆ ಈ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಿರ್ತವೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸಬ್ಅಟಾಮಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಕಲ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ತಿರುಗ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಹೇಗೆ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಲೂ ಹೇಗೆ ಗ್ರಹಗಳು ಸುತ್ತುವರಿತಾ ಇರ್ತವಲ್ಲೋ ಹಾಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸುತ್ತುತ್ತಾ ಇರ್ತವೆ. ಅದನ್ನ ಏನು ಕರಿತೇವೆ ನಾವು, ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅವು ಯಾವತ್ತೂ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಅಟಮ್ ಆರ್ ಅರೇಂಜ್ಡ್ ಇನ್ ಸೆಲ್ ದಟ್ ಆರ್ ಸರೌಂಡೆಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತವೆ, ಈ ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು, ಇದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ, ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಅಂದರೆ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥ ಇದನ್ನು ಏನು ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಆ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಇದ್ದುಕೊಂಡು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಏನಾಗ್ತವೆ, ಸುತ್ತುವರಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಯಾವ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ನಾವು ಏನು ಮಾಡೋಣ, ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಏನಂದ್ವಿ, ಈಗ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಏನಾಗ್ತವೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ಸನ್ನು ಏನು ಮಾಡ್ತವೆ, ಸುತ್ತುವರಿತಾ ಇರ್ತವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಈಗ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಲ್ಲು ಇಟ್ ಈಸ್ ಆ್ಯನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್. ಸೆಲ್ ಈಸ್ ಎ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ವೇರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಆರ್ ಫೌಂಡ್. ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನು. ಇದು ಏನಿದೆ, ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಏನಿದೆ ಸುತ್ತಲ ಇದೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನ್ಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ surrounded the nucleus. It is called a cell. These cells are named as first cell nearer to the nucleus. First cell nearer to the nucleus is called K, and second to the nucleus is called L, and third to the nucleus is called M, and fourth to the nucleus is called N. These cells are named as K, L, M and N. And these cells are consisting of subcells. These cells are consisting of subcells. These are subcells are S, P, D and F. S, P, D and F are the subcells. These subcells are present in the cell.
The first cell is K. This K cell consisting of only one subcell, that is S. That is S. The K cell consisting only one subcell, that is S. And second subcell L consisting of two subcells, one S and one P. Similarly, third subcell M third cell M consisting of three subcells, S, P and D. S, P and D. And lastly, the M cell consisting of four subcells. First one is S, second one is P, third one is D, fourth one is F. Okay, you got the idea? Okay, here in the atom, the center part is the nucleus. This nucleus is surrounded by the imaginary line that is called cell. This cell consisting of subcells. The first cell K consisting of one subcell, that is S. Second subcell L consisting of S and P. Third subcell M, third cell consisting of three subcell S, P, D. Similarly, fourth cell N consisting of S, P, D, F are the subcells. In this subcells and these subcell consisting of the orbitals. These consisting of the orbitals. ಮಕ್ಕಳೇ, ಇನ್ನೊಂದು ಪದವನ್ನು ನಾವು ಕಲಿಯೋಣ, ದಟ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನು ನಾವು ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ. ಸೆಲ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸೆಲ್ಲು ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ ಸುತ್ತಲೂ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನು. ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರುವಂತಹ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಇಮ್ಯಾಜಿನರಿ ಲೈನನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಸೆಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಈ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ನಾವು ಮೊದಲನೇ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಕೆ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಎರಡನೇ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಎಲ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ಮೂರನೇ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಎಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ, ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಎನ್ ಅಂತ ಹೆಸರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನು ಇದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಸೆಲ್ಗಳು ಸಬ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ನ್ಯೂಕ್ಲಿಯಸ್ನ ಮೊದಲನೇ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು? ಕೆ ಸೆಲ್ಲು. ಈ ಕೆ ಸೆಲ್ ಏನಾಗಿರ್ತದೆ? ಒಂದು ಸಬ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಎರಡನೇ ಸಬ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು? ಎಲ್ಲು ಎರಡು ಸಬ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ. ಮೂರನೇ ಸಬ್ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು? ಎಮ್ಮು ಮೂರನೇ ಆದ್ರಿಂದ ಮೂರು ಸಬ್ ಸೆಲ್ಲನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ನಾಲ್ಕನೇ ಸೆಲ್ ಯಾವುದು? ಎನ್ನು ಏನಾಗಿದೆ? ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ ಸೆಲ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತದೆ. ಸಬ್ ಸೆಲ್ಗಳಿಗೆ ಹೆಸರನ್ನು ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ನಾವು? ಎಸ್, ಪಿ, ಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಫ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇವೆ. ಇವು ನಾಲ್ಕುಗಳೇನಿವು ಸಬ್ ಸೆಲ್ನ ವಿಧಗಳು. ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರ್ತದೆ, ಎರಡನೇ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಮತ್ತು ಪಿ ಸಬ್ ಸೆಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ಮೂರನೇ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಪಿ, ಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಮೂರು ಸಬ್ ಸೆಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ, ನಾಲ್ಕನೆಯ ಸೆಲ್ಲಲ್ಲಿ ಎಸ್, ಪಿ, ಡಿ, ಎಫ್ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾಲ್ಕು ಸಬ್ ಸೆಲ್ಸ್ಗಳು ಹೊಂದಿರ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ತಿಳಿದುಕೊಂಡಿವಿ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟರ್ಮ್ ಈಸ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್. ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್. ವಾಟ್ ಈಸ್ ಮೀನ್ ಬೈ ಆರ್ಬಿಟಲ್? Orbital nothing but it is a region of space around the nucleus where probability of finding of an electron. ಅಂದರೆ ಇದರತ್ತೇನು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದ್ರೇನು? ಇದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ವಸತಿ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಕಂಡು ಬರ್ತವೆ, ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳು ಇರುವಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ಬಿಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ದಿನದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ವಾಸಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸಿಸ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಿಯರ್ಲಿ 16 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಸ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಯಾವುದು? ಮನೆಯಾಗಿರ್ತದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ನ ವಾಸಸ್ಥಾನ ಯಾವುದು? ಅದನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ? ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಸರಿಸ್ತೇವೆ ಅಂತ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ? ಇದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಎಲ್ಲಿರ್ತದೆ ಅಂದರೆ, ಈ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳು ಎಲ್ಲಿರ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಸಬ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಬ್ ಸೆಲ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಿರ್ತವೆ? ಆರ್ಬಿಟಲ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ ಸಬ್ ಸೆಲ್ನ ವಿಧಗಳನ್ನು ನೋಡಿದರೆ ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೇವೆ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಸಬ್ ಸೆಲ್ಲು ಮತ್ತು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್
ಆ್ಯಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಸನ್ನು ಕಾಣ್ತೇವೆ. ಹೌದಾ? ಈಗ ಎಸ್ ಸಬ್ ಸೆಲ್ ಇದೆ. ಎಸ್ ಸಬ್ ಸೆಲ್ ಒಂದೇ ಯಾವುದು? ಎಸ್ ಸಬ್ ಸೆಲ್. ಒಂದೇ ಎಸ್ ಸಬ್ ಸೆಲ್ ಎಷ್ಟು ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ಹೊಂದಿದೆ? ಒಂದು ಆರ್ಬಿಟಲ್ನ ಹೊಂದಿದೆ. ಅಂದರೆ ಕೋಣೆ. ಆರ್ಬಿಟಲ್ ಅಂದರೆ ಕೋಣೆ, ಒಂದು ಕೋಣೆನ ಹೊಂದಿದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿರ್ತವೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ? ಅಂದರೆ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಎರಡನೆಯ ಸಬ್ಸೆಲ್ ಯಾವುದು? ಪಿ ಸಬ್ಸೆಲ್ನಲ್ಲಿ ಏನಿರ್ತವೆ? 3 ಕೋಣೆಗಳು ಇರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಇದರ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಸ್ ಎಷ್ಟು? 3. ಅಂದರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 3 ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಿರ್ತವೆ. ಹಾಗಾದರೆ 3 ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೊಂದುತ್ತವೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು. ಹೀಗೆ ಒಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹಿಂಗಿರ್ತದೆ. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಕೋಣೆಗಳಂದರೆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 6 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ ಹೊಂದುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ, ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 6. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಡಿ ಸಬ್ಸೆಲ್ ಬರೋಣ. ಡಿ ಸಬ್ಸೆಲ್ಲು ಎಷ್ಟಾಯಿತು? 5 ಕೋಣೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. 5 ಕೋಣೆಗಳಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ 2 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನ್ಗಳಂತೆ. ಎಷ್ಟು ಇದು? ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 10 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ ಅಂತ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಎಫ್ ಸಬ್ಸೆಲ್. ಎಫ್ ಸಬ್ಸೆಲ್ ಏನಿದೆ? 7 ಕೋಣೆಗಳಿವೆ. ಇದರ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ 14. ಅಂದರೆ 14 ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನನ್ನು ಹೊಂದುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದಕ್ಕಿದೆ, ಈ ಒಂದು ಎಫ್ಗೆ ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು.